আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন। আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ, সিকিউরিটিজ ল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মার্কেটের একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বলে। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। গ্লোবাল ডিপোজিটরি রিসিপ্ট, জিডিআর, গ্লোবাল ডিপোজিটরি রিসিপ্ট নিয়ে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে আসে গ্লোবাল ডিপোজিটরি রিসিপ্ট কে গ্লোবাল ডিপোজিটরি রিসিপ্ট বলে, এবং এটা সার্টিফিকেট ইস্যুড বাই ডিপোজিটরি ব্যাংক। সার্টিফিকেটটা ইস্যু করে ডিপোজিটরি ব্যাংক, which purchase shares of foreign companies and deposits it on the account. GDRs represent ownership of an underlying of shares. GDR represent ownership of an underlying number of shares. Global depository receipts facilitate trade of shares and are commonly used to invest in companies from developing or emerging markets. Prices of global depository receipts are often close to values of related shares, but they are traded and settled independently of the underlying shares. Prices of global depository receipts are often close to values of related shares, but they are traded and settled independently of the underlying share. Several international banks issued GDRs such as JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, the Bank of New York Mellon. GDRs are often listed in the Frankfurt Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, and in the London Stock Exchange. The GDR international bank several international bank issue করে, যেটা JP Morgan Chase আছে, Citigroup আছে, Deutsche Bank আছে, Bank of New York Mellon আছে, এবং এই জিডিআরটা লিস্টেড হয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্টক এক্সচেঞ্জে, লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে, হোয়ার দে আর ট্রেডেড অন দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার বুক, আইওবি যেটাকে বলে সংক্ষেপে, ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার বুক। নর্মালি 1 GDR ইকুয়াল টু 10 shares, 10 shares ইকুয়াল টু নর্মালি 1 GDR ধরা হয়, বাট নট অলওয়েজ। এটা অলওয়েজ না। It is a negotiable instrument actually, which is denominated in some freely convertible currency. Freely convertible currency, eta denominated. It is a negotiable certificate denominated in US dollars actually, which represents a non-US company's publicly traded local company. So, এখন আমরা একটু কনক্লুশন টানতে চাই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলে তারপর আমরা কনক্লুশন টানতে চাই। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ জিডিআরস, এক নাম্বার হলো এটা আনসিকিউরড সিকিউরিটি, দুই হলো এটা ফিক্সড রেট অফ ইন্টারেস্ট ইজ পেইড অন ইট, এটা এগেইনস্টে ফিক্সড রেট অফ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করা হয়। তিন হলো কনভার্টেড ইনটু নাম্বার অফ শেয়ারস, এটা কনভার্টেবল একটা শেয়ারস, নাম্বার অফ শেয়ারে ট্রান্সফার করা যায়। ইন্টারেস্ট এন্ড রিডেমশন প্রাইস ইজ পাবলিক ইন ফরেন এজেন্সি, ফরেন এজেন্সিতে ইন্টারেস্ট এবং রিডেমশন করা যায়, এবং এটা লিস্টেড অ্যান্ড ট্রেডেড ইন দ্য শেয়ার মার্কেট, লিস্টেড অ্যান্ড ট্রেডেড ইন দ্য শেয়ার মার্কেট। Global depository receipt is not a very different financial instrument. Global depository receipt, যেটা GDR সংক্ষেপে বলে, it's not a very different financial instrument from that of ADR. In fact, if the Indian company which has issued GDRs in the American market wishes to further extend it to other developed and advanced countries such as Europe, then they can sell these ADRs to the public of Europe and the same would be named as GDR. তো আমরা সামারি যদি করি, গ্লোবাল ডিপোজিটরি রিসিপ্ট বা জিডিআর বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হলো, এটা একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করে যারা ডিপোজিটরি ব্যাংক ইস্যু করে, এবং এই পারচেজ করে শেয়ারটা বা শেয়ার ফরেন কোম্পানিজ এবং তাদের অ্যাকাউন্টে জমা রাখে। এটা ওনারশিপ, জিডিআরটা রিপ্রেজেন্ট করে ওনারশিপ অফ অ্যান আন্ডারলাইং নাম্বার অফ শেয়ারস।
So global depository receipts facilitate trades of shares. Trade of shares are commonly used to invest in companies from developing or emerging markets. Prices of global depository receipts are often close to values of related shares, but they are traded and settled independently on the underlying shares. Several international banks issue GDRs, যেমন JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, the Bank of New York Mellon, এই কোম্পানিগুলি এই জিডিআর ইস্যু করে থাকে, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকগুলি জিডিআর ইস্যু করে থাকে, এবং এই জিডিআর লিস্টেড হয় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট জার্মানি স্টক এক্সচেঞ্জে, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট স্টক এক্সচেঞ্জে, লুক্সেমবার্গ স্টক এক্সচেঞ্জে এবং লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে। একটা জিডিআর সমান নর্মালি 10 শেয়ার্স হয়ে থাকে, বাট এটা সবসময় না। এবং এই ট্রেডটা হয় ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার বুকে। তো এবং এটা ফ্রিলি কনভার্টেবল কারেন্সি, নেগোশিয়েবল সার্টিফিকেট ডিনোমিনেটেড বাই ইন ইউএস ডলার্স। আর এই জিডিআর এর ক্যারেক্টারিস্টিকটা হলো এটা আনসিকিউরড সিকিউরিটি, ফিক্সড রেট অফ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে হয়, কনভার্টেড ইনটু নাম্বার অফ শেয়ার্স, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিডেমশন প্রাইস ইজ পাবলিক ইন ফরেন এজেন্সি, লিস্টেড অ্যান্ড ট্রেডেড ইন দ্য শেয়ার মার্কেট। তো আমরা জিনিসটা বুঝে গেলাম, আশা করি সবাই জিডিআর সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা পেয়ে গেলেন। একটা ক্যাপিটাল মার্কেটের ইনস্ট্রুমেন্ট এটা। তো একটা অবভিয়াসলি এটা একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট। তো এটাও স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেড হয়, এই স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হইতে হয়, এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকগুলি এটা ইস্যু করে থাকে। তো জিডিআর নিয়ে আরো যদি কোনো কিছু জানার থাকে আমাকে আপনারা প্রশ্ন করবেন, আমাদের ইউটিউবে চ্যানেলে প্রশ্ন করতে পারেন। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।